अब कहीं नहीं चल पाएगी हो, अब कहीं नहीं चल पाएगी इस कपट कली की कुटिल चाल। यह बोल रहा है वहाँ का, यह बोल रहा है वहाँ का। अब फिर से सतयुग आएगा, अब फिर से सतयुग आएगा, आएगा आएगा। यह बोल रहा है वहाँ का, यह बोल रहा है वहाँ का। अन्यायी अत्याचारों की अब फेर नहीं निश्चित जानो, अब फेर नहीं निश्चित जानो। सत्ता लोलुप मिट जाएंगे चाहे मानो या ना मानो, चाहे मानो या ना मानो। अब खड़ा हो चुका जनमानस हो, अब खड़ा हो चुका जनमानस लेकर कर में जागृत मिसाल। यह बोल रहा है वहाँ का, यह बोल रहा है वहाँ का। अब फिर से सतयुग आएगा, अब फिर से सतयुग आएगा, आएगा आएगा। यह बोल रहा है महाकाल, यह बोल रहा है महाकाल। मत हो निराश मत हो हताश, तू है भारत माँ का सपूत, तू है भारत माँ का सपूत। आने वाले सुंदर कल का तुमको बनना है अग्रदूत, तुमको बनना है अग्रदूत। इसलिए छोड़ साहस हो, इसलिए छोड़ साहस कर बर पवन पुत्र जैसी उछाल। यह बोल रहा है महाकाल, यह बोल रहा है महाकाल। अब फिर से सतयुग आएगा, अब फिर से सतयुग आएगा, आएगा आएगा। यह बोल रहा है महाकाल, यह बोल रहा है महाकाल। अब दूर नहीं है वह दिन जब सब में मानवता आएगी, सब में मानवता आएगी। सब और विश्व में सत्य न्याय की नीति सभी को भाएगी, नीति सभी को भाएगी। टूटेंगे सारे सूत्र भाव हो, टूटेंगे सारे सूत्र भाव। लहराएगा सागर विशाल। यह बोल रहा है महाकाल, यह बोल रहा महाकाल। अब फिर से सतयुग आएगा, अब फिर से सतयुग आएगा, आएगा आएगा। यह बोल रहा है महाकाल, यह बोल रहा है महाकाल। अब फिर से सतयुग आएगा, अब फिर से सतयुग आएगा, आएगा आएगा। यह बोल रहा है महाकाल, यह बोल रहा है महाकाल, यह बोल रहा है महाकाल, यह बोल रहा है महाकाल। युगाधिपति महाकाल की जंकार दे दे आप ऐसी जंकार दे देते हैं शांति मन को, देते हैं शांति मन को। वह स्वर नए नए
गुरुदेव आप ऐसी झंकार दे रहे, गुरुदेव आप ऐसी झंकार दे रहे। मद मोह काम क्रोध की अतिशय कठोर माया, इन शत्रुओं ने मिल करे जीवन हमें सताया, इन शत्रुओं ने मिल करे जीवन हमें सताया। सडरे पुडरे हुए, सडरे पुडरे हुए, संकार दे गए, गुरुदेव आप ऐसी झंकार दे रहे, गुरुदेव आप ऐसी झंकार दे रहे। तेरे आज डर गए अगणित उपासनाएं, कुछ भी समझ न पाते किसकी शरण में जाए, कुछ भी समझ न पाते किसकी शरण में जाए। ऐसे में आज शक्ति का, ऐसे में आज शक्ति का अधिकार दे गए, गुरुदेव आप ऐसी झंकार दे रहे, गुरुदेव आप ऐसी झंकार दे रहे। संसार मोह माया मिथ्या गया बताया, किंतु श्रेष्ठ है यह आपने पढ़ाया, कर्तव्य किंतु श्रेष्ठ है यह आपने पढ़ाया। हमको महानता के, हमको महानता
कोई सुखा सुखा जिनको न पा सके हम, मन को दुखाए दुखा जिस तक न जा सके हम, मन को दुखा दुखा जिस तक न जा सके हम, शिव शक्ति जागने का, शिव शक्ति जागने का आविष्कार ले गए गुरुदेव आवे, जंकार ले गए गुरुदेव आवे, जंकार दे रहे। साकार ब्रह्म दर्शने मन ठास में जिन पाया, प्रभु आपने उसे भी साकार कर दिखाया, प्रभु आपने उसे भी साकार कर दिखाया, फिर आप ही स्वयं क्यों, फिर आप ही स्वयं क्यों निराकार हो गए गुरुदेव आप से जंकार दे रहे, गुरुदेव आप से जंकार दे रहे, देते हैं शांति मन को, देते हैं शांति मन को, वह स्वर नए नए गुरुदेव आप से जंकार दे रहे, गुरुदेव आप से जंकार दे रहे, गुरुदेव आप से जंकार दे रहे। मात की जय, सदगुरु देव की, विश्व वंदनीय माता जी की जय, पूज्य दादा गुरुदेव की जय, प्रज्ञा पुराण की जय, युग ऋषि युग व्यास की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, रामचंद्र भगवान की जय, स्वामी नारायण भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की जय, योगेश्वर भगवान की जय, कुलदेवी मात की जय। सीधा बेसी आंखों बंद करी बे हाथ जोड़ी शांत बनिए। प्रज्ञापुराण कथाना आजना चौथा दिवसनी शुभ शुरुआत एक साथ एक सुरमा गायत्री महामंत्र द्वारा करीशुं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आवो कथानी शुभ शुरुआत करता पहला थोड़ा विधि विधान संपन्न करीशुं। सौथी प्रथम दीप पूजन क्रम संपन्न करिए, जेमना पण नाम बोलवामां आवे झड़पथी उपस्थित थाय तेवी विनंती।
બાબુભાઈ મછરીભાઈ બારડ અને રાજુબેન બાબુભાઈ બારડ, કપિલભાઈ અશ્વિનભાઈ બારડ અને વિરલબેન કપિલભાઈ બારડ. જે લોકોના નામ બોલાવે એ અહીંયા સ્ટેજ ઉપર આવે એટલે આપણે વિધિ શરૂ થાય. આપણે સૌ પણ ભાવથી જોડાઈ જઈએ, હૃદયના ભાવથી પ્રાર્થના કરીએ ભગવાનની ચૈતન્ય શક્તિને. પ્રભુ, અમારી અંદર પડેલી જન્મો જન્મની અજ્ઞાનતાને દૂર કરો, અમને દિવ્ય જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાઓ, સદાય અમે પવિત્ર માર્ગે ચાલી શકીએ એવી શક્તિ અમને સૌને પ્રદાન કરો. મંગલકારી પ્રાર્થના સાથે દીપક દેવતાનું ધ્યાન ધરતા ધરતા પૂજન ક્રમ સંપન્ન કરીશું. દીપ પૂજનમ. शुभं करोतु कल्याणम् आरोग्यधन सम्पदा शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपज्योति नमोस्तुते. दीपज्योति परे ब्रह्म दीपज्योति जनार्दनम् दीपो हरतु मे पापम् दीपज्योति नमोस्तुते. દીપ જ્યોતિ નમોસ્તુતે. ઓમ ભૂર્ભુવસ્વઃ દીપસ્થ દેવતાય નમઃ. ત્યારબાદનો ક્રમ છે દેવ પૂજનનો. બાલુભાઈ જેસાભાઈ સોલંકી, શાંતિબેન બાલુભાઈ સોલંકી. જેમનું નામ બોલવામાં આવે થોડીક ઉતાવળ રાખે એવી ખાસ વિનંતી. એના પછી આવશે ધીરુભાઈ માંડાભાઈ બારડ અને એના ધર્મપત્ની અને પાર્થભાઈ કેશુભાઈ ઝાલા. એના પછી આવો સતત 4 દિવસથી ભગવાનની સૂક્ષ્મ શક્તિઓ, હિમાલયની સૂક્ષ્મ શક્તિઓ ઉપસ્થિત છે. અંતરના ભાવથી પ્રાર્થના કરીએ, હે ગુરુદેવ, હે પ્રભુ, સદાય તારા બાળકો તારા ચરણોની અંદર રહીને તને ગમે તેવા કાર્ય કરી શકે એવી શક્તિ અમને સૌને પ્રદાન કરો. વેદ માતા, દેવ માતા, વિશ્વ માતા હે મા ગાયત્રી, વેદના રૂપધર જ્ઞાન, દેવના રૂપધર દેવત્વ, વિશ્વ રૂપધર હે મા સમર્થ શક્તિ પ્રદાન કરો. હે મા ભગવતી, કરુણાસાગર, દયાસાગર, વાત્સલ્ય મૂર્તિ હે જગદંબા, સદાય તારી છત્ર છાયા તારા બાળકોને પ્રાપ્ત થાવો. સદાય તારું બાળક તારા સાનિધ્ય અંદર રહી તને ગમે તેવા કાર્ય કરી શકે એવી શક્તિ અમને સૌને પ્રદાન કરો. મંગલકારી પ્રાર્થના સાથે દેવી શક્તિઓનું ધ્યાન ધરતા ધરતા પૂજન ક્રમ સંપન્ન કરીશું. દેવ આવાહનમ. ॐ ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्ति द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि. ॐ आयातु वरदे देवी त्र्यक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छन्दसा मातः ब्रह्मयोने नमोऽस्तुते. ॐ यथा सूर्यस्य शक्तिस्तु श्रीरामे विद्यते हिया सर्वशक्तिस्वरूपां तां माता भगवत्यै नमः. માતા ભગવત્યે નમઃ. ઓમ ભૂર્ભુવસ્વ સ્થાપિત દેવ શક્તિભ્યો નમઃ. ત્યારબાદનો ક્રમ છે કળશ પૂજનનો. ધીરુભાઈ માંડાભાઈ બારડ, ભગવાનભાઈ બારડ આપણે સરપંચ શ્રી અને કિશોરભાઈ બાપોદરા. વિશ્વ બ્રહ્માંડના પ્રતિકના રૂપે કળશ દેવતાનું પૂજન કરીશું. પ્રાર્થના કરીશું, હે બ્રહ્માંડમાં વ્યાપ બ્રહ્મ શક્તિઓ, તમારી શક્તિનો એક એક અંશ આ કળશની અંદર સ્થાપિત થાવો. સદાય અમારી પાત્રતા વિકસિત થાવો, શ્રદ્ધામાં વૃદ્ધિ થાવો, સંસાર સાગંદે રહી શ્રેષ્ઠ પવિત્ર કલ્યાણકારી કાર્ય કરી શકે એવી શક્તિ અમને સૌને પ્રદાન કરો. મંગલકારી પ્રાર્થના સાથે કલશ દેવતાનું ધ્યાન ધરતા ધરતા પૂજન ક્રમ સંપન્ન કરીશું. કલશ પૂજનમ. तत्त्वयामि ब्रह्मणा वन्दमानः तदा शास्त्रे यजमानो हविर्भिः अहीणमानो वरुणेः बुद्युर्षभं शमान आयुः ब्रह्मर्षिः. ॐ मनोज्योतिजुषतामाज्यस्य
बृहस्पतिर्यज्ञमिमं तन्नो त्वरिष्ठं यज्ञं समिमं ददातु विश्वे देवाशैहमादयन्तामों प्रतिष्ठ ॐ वरुणाय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि गन्धक्षतं पुष्पाणि धूपं दीपं नैवेद्यं समर्पयामि ॐ કલશસ્થ દેવતાભ્યો નમઃ. ત્યારબાદનો ક્રમ છે પોથી પૂજનનો. ભગવાનભાઈ બારડ, આપણા સરપંચ શ્રી અને કિશોરભાઈ બાપોદરા. થોડી વાર માટે હૃદયના ભાવથી માં પ્રજ્ઞાને પ્રાર્થના કરીશું. હે માં, આ જીવ 84 લાખના ફેરામાંથી ભટકતો ભટકતો આજે તારા ચરણે ઉપસ્થિત છે. અમારી અંદર પડેલ કશાય કલ્મશ, દ્વેષ, દુર્ગુણ, ઈર્ષાભિમાનને દૂર કરી તારા જ્ઞાનામૃતના પાન દ્વારા અમારું જીવન પવિત્ર અને પ્રખર બને એવી શક્તિ અમને સૌને પ્રદાન કરો. મંગલકારી પ્રાર્થના સાથે માં પ્રજ્ઞાનું ધ્યાન ધરતા ધરતા પૂજન ક્રમ સંપન્ન કરીશું. પોથી પૂજનમ ॐ प्रज्ञापुराणं परमं पवित्रं व्यासमुनिर्य सहजविरचितं ज्ञानैश्वर्यं प्रतिपङ्क्तिवर्गं प्रज्ञापुराणं बलमस्तु तेजः प्रज्ञापुराणं बलमस्तु तेजः. ॐ सरस्वतीय विद्महे ब्रह्मपुत्रेय धीमहि तन्नो श्रीदेवी प्रचोदयात्. પેલી બાજુ પેલી હવે આપણે આજે જે એ બાજુ એ બાજુ આશાબેન અને સુભાષભાઈ તરફે આયોજન કર્યું તો એના કુટુંબીજનો જે બાર ગામથી આપણે કહીએ ને, આપણે તો લાભ લઈએ, આપણા પરિવારના લાભ લઈએ. તો આ લોકોમાં બધા આવ્યા તો એનું તો આપણે સ્ટેજ ઉપર સ્વાગત કરીશું. તો જેના જેના નામ બોલીએ એ અહીંયા સ્ટેજ ઉપર આવી જાય. સહેજભાઈ ભગતભાઈ બારડ કોડીનાર, જેના તરફથી તાલીઓ પડી છે 11,111 રૂપિયા. અહીંયા આપણા કથામાં સહયોગ મળ્યો છે. બોલ્યો ગાયત્રી માત કી. અહીંયા વિનંતી કરીએ કે આપણે સ્ટેજ ઉપર પધારે જયેશભાઈ ભગતભાઈ બારડ અને કુસુમબેન જયેશભાઈ બારડ. આવો, ખૂબ ગામ નસીબદાર છે. આવા દેવ આત્માઓ આદરણીય સુભાષભાઈ અને આદરણીય હર્ષાબેને ખૂબ એક કહેવાય ને હિંમત કરીને ગામને સદભાગ્ય આપવા માટે જ્યારે સંકલ્પ કર્યો સદગુરુના ચરણે, ત્યારે ધન્ય છે માતા પિતાને, ધન્ય છે કુટુંબ પરિવારને કે આવા દેવી સંતાનોને જન્મ આપીને આજે સૌના કલ્યાણ માટે એણે ખૂબ મહેનત કરી છે તન મન ધનથી. તો એમનો હૃદયનો ભાવ છે કે કોઈ રહી ના જવા જોઈએ સ્વાગત વગર. માટે સૌનું ભાવભર્યું સ્વાગત કરી રહ્યા છે. જરા તાળીથી વધાવતા જઈએ. હરિભાઈ કેશરભાઈ સોલંકી કોડીનાર તથા વનિતાબેન, એના પછી અહીં સ્વાગત માટે આવી જાય ભાઈ. જેના જેના નામ બોલીએ અને વિનંતી કરીએ કે અહીંયા સ્ટેજ ઉપર તરત આવી જાય એટલે પછી આપણે કથાનો ક્રમ ચાલુ થાય. એના પછી કિશોરભાઈ બાપોદરા અને હંસાબેન બાપોદરા, ગાયત્રી પરિવાર મોરાસા. ઉપર આવી જાઓ. હા, હરિભાઈ નું આપણે હમણાં સ્વાગત માટે જે ત્યાં એના તરફથી 5100 રૂપિયા દાન મળે. બોલો ગાયત્રી માત કી. અવાજ કેમ નથી આવતો બેનો? એના પછી રામસિંહભાઈ નોઘણભાઈ કાંસેલા બાવાની વાવ, આપણા ગાયત્રી પરિવાર વાળા છે, એ સ્ટેજ ઉપર પધારે. નહીં નહીં, દેવસિંહભાઈ રાણાભાઈ જાદવ, અવાજ ખુલ્લો રાખજો. એના પછી પ્રતાપભાઈ રામભાઈ ચાવડા સાનડીદાર. પ્રતાપભાઈ રામભાઈ ચાવડા આપણે
એના સાનિધ્યાર વાળા છે આપણે ભાઈના અંગત છે પરિવારના એના તરફથી પણ 5100 રૂપિયા બોલો ગાયત્રી માત કી હર્ષાબેન ના નાના ભાઈ આપણે એવું છે ગુરુદેવ કે વિવેક રાખવાનું છે મોટા ભાઈ હા ખૂબ સરસ કુટુંબ પરિવાર આજે લાભ લઈ રહ્યો છે. જરા તાળીથી વધાવતા જઈએ. આપણે કુસુમબેન જયેશભાઈ બારણને વિનંતી કરીએ કે આપણે જે આપણા કથાકાર છે એનું સ્વાગત કરશે મીનાક્ષીબેન. ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्. ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षयमामृतम्. હરિભાઈ વંશ સાથે કૃષ્ણવાડા ગાયત્રી પરિવાર અહીંયા પધાર્યા તો તેમને તે સ્ટેજ ઉપર અહીં આવે એનું પણ સ્વાગત કરવામાં આવે છે. લા આવો આ બાજુ આપણે કાંચીના ડોક્ટર શ્રી રોહિતભાઈ અહીંયા પધાર્યા છે તો એમને પણ વિનંતી કરીએ. સાથે સાથે આપણા પત્રકાર અને ગાયત્રી પરિવારના વરિષ્ઠ લાલુભાઈ સુરાણીમાં સ્ટેજ ઉપર આવે. આવો ખૂબ નસીબદાર સૌભાગ્યશાળી છીએ. આદરણીય ડોક્ટર સાવલિયા સાહેબ પધાર્યા છે. જરા તાળીથી વધાવતા જઈએ. સાથે ગુરુદેવનું ખૂબ કાર્ય કરનાર ગુરુદેવના વાલા આદરણીય જાદવભાઈ પણ પધાર્યા છે તો એમનું ભાવભેરું સ્વાગત કરીશું. જરા તાળી તો પાડીએ ભાવથી. આવો મોતીબેન નારાયણભાઈ આપણે વિદ્યાર્થી વધારા એને પણ સ્ટેજ ઉપર સ્વાગત કરવામાં આવે છે. આ ગાયત્રી પરિવારના એ બહુ સારું કામ કરતા અત્યારે સ્ટેજ ઉપર આવે. જેમનો સદાય સાથ અને સહયોગ રહ્યો હોય આપણી ફરજમાં આવે કે એમનું ભાવભેરું સ્વાગત કરવું. કારણ કે આવા દેવ આત્માનો સાથ સહયોગ દ્વારા જ દૈવી કાર્ય થઈ શકે છે. માટે આપણે સૌ તાળીથી અને વધાવતા જઈએ. बोले गायत्री मात की जय, प्रज्ञा पुराण की युग की जय. સીધા બેસીશો, આંખો બંધ, કમર સીધી, બે હાથ જોડી થોડી વાર માટે શરીર શાંત, મન શાંત, બુદ્ધિની અંદર શાંતિ, વિચારોની અંદર શાંતિ,
શ્રેષ્ઠ અવસર મળ્યો છે. હૃદયના ભાવથી પરમાત્માના પરમ તત્વનું ધ્યાન ધરતા ધરતા પ્રાર્થના કરીશું. હે પ્રાણ રક્ષક, દુઃખનાશક, સુખ સ્વરૂપ, શ્રેષ્ઠ, તેજસ્વી, પાપનાશક, દેવ સ્વરૂપ પરમાત્મા, તમારી દિવ્ય તેજસ્વી શક્તિ અમારા સૌના અંતઃકરણ અંદર ભરી દો. હે પરમાત્મા, સદબુદ્ધિને પ્રાપ્ત કરી સન્માર્ગે જઈ તમને ગમે તેવા કાર્ય કરી શકે એવી શક્તિ અમને સૌને પ્રદાન કરો. મંગલકારી પ્રાર્થના સાથે એક સાથે એક સ્વરમાં ગાયત્રી મહામંત્ર. ઓમ ભૂર્ભુવઃ સ્વઃ તત્સવિતુર્વરેણ્યં ભર્ગો દેવસ્ય ધીમહિ ધિયો યો નઃ પ્રચોદયાત્. ઓમ વક્રતુંડ મહાકાય સૂર્યકોટિ સમપ્રભ નિર્વિઘ્નમ કુરુ મે દેવ સર્વકાર્યેષુ સર્વદા. વંદે બોધમયં નિત્યં ગુરુ શંકરરૂપિણં યમાશ્રિતો હિ વક્રોયપી ચંદ્રઃ સર્વત્ર વંદતે. અજ્ઞાનતિમિરાંધસ્ય જ્ઞાનાંજનશલાકયા ચક્ષુરં મિલિतं યેન તસ્મૈ શ્રી ગુરવે નમઃ. ઓમ માતરં ભગવતી દેવી શ્રીરામસ્ય જગદ્ગુરું પાદપદ્મે તયો શ્રિત્વા પ્रणमामि मुहुर्मुहुः. सरस्वत्यै नमो नित्यं भद्रकाले नमो नमः. वेद वेदांत वेदांग विद्यास्थानेभ्य एव च. व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः. या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः. या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः. या देवी सर्वभूतेषु प्रज्ञारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः. नमस्तस्यै नमो नमः. हे मां 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 तारा बालुડાને હેતથી સંભાળજે. હે માં તારા બાલુડાને હેતથી સંભાળજે. કૃપા કરીને માડી તું દર્શન અમોને આપજે. કૃપા કરીને મારી તું દર્શન મોને આપજે. હે માં હે માં હે માં હે માં જન શ્રી
મને નિત્ય સ્થાન તું આપજે માય તારા આજ્ઞનો મને નિત્ય સ્થાન આપજે હે માં હે માં હે માં હે માં પરમેશ્વરી સર્વેશ્વરી ભુવનેશ્વરી વિશ્વેશ્વરી પરમેશ્વરી સર્વેશ્વરી ભુવનેશ્વરી વિશ્વેશ્વરી સદજ્ઞાનની જ્યોતિ જલાવી અમર દયમાં સ્થાપજે જ્ઞાનની જ્યોતિ જલાવી અમેરે દયમાં સ્થાપજે હે માં હે માં હે માં હે માં કલ્યાણી માં સર્વજીવો નું કલ્યાણ તું કરજે કલ્યાણી માં સર્વજીવો નું કલ્યાણ તું કરજે શ્રદ્ધા સુમનના ભાવ મારા ભાવથી સ્વીકારજે શ્રદ્ધાય મનના ભાવ મારા ભાવેથી સ્વીકારજે હે માં હે માં હે માં હે માં આરાધના ઉપાસનાને સાધનાના સંગમાં આરાધના ઉપાસનાને સાધનાના સંગમાં દેવોને દુર્લભ એવું આ જીવન અમારું બનાવજે દેવોને દુર્લભે ભુવા જીવન મારું બનાવજે હે માં હે માં હે માં હે માં બુદ્ધિને સદબુદ્ધિ બનાવી સત્સંગમાં સ્થાપજે બુદ્ધિને સદબુદ્ધિ બનાવી સત્સંગમાં સ્થાપજે સ્નેહને સરિતામાં અમોને પાન તું કરાવજે તેની શરીરામાય મોને આને તું કરાવજે હે માં હે માં હે માં હે માં મંગલમયી આનંદમયી કલ્યાણમયી કરુણામયી મંગલમયી આનંદમયી કલ્યાણમયી કરુણામયી આનંદમયી આનંદ અમારા ઓરમાં તો સ્થાપજે આનંદમયી આનંદ મારા ઉરે માય તું સ્થાપજે હે માં હે માં હે માં હે માં મંગલમયી માતા તમારા બાળ તમને વીણવે મંગલમયી માતા તમારા બાળ તમને વીણવે માં ભક્તિ દેજે શક્તિ દેજે સાધનાના વર્ષમાં મા ભક્તિ દેજે શક્તિ દેજે સાધનાના વર્ષમાં હે માં હે માં
ના પંથે જતા અધ વચ્ચેથી પાછો વાળજે. મને બાપના પંથે જતા એ વચ્ચેથી પાછો વાળજે. હે માં, 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 હે માં. બોલે જગદંબે માં. એકના ઘરે અમે રહીએ છીએ, મારા નારાયણ બાપા, મારા પૂજનીય. બીજા નારાયણ બાપા મારા ઓળખાણ કરાવી ગુરુદેવે, એવા મારા પૂજનીય બાપાઓના ચરણોની અંદર મારા ખૂબ ખૂબ વંદન. સાથે આજે તમે જુઓ પરમ પૂજ્ય ગુરુદેવના દિવ્ય વિચારોને એક મીડિયાના માધ્યમ દ્વારા વ્યક્તિ સુધી પહોંચાડે એવું એક ખૂબ શ્રેષ્ઠ મહાન કાર્ય કરનાર એવા મારા આદરણીય જાદવભાઈ, મારા પ્રજ્ઞાબેન બેન ચાલતા આવે હો છે પ્રાચીથી, બધાને લઈને આવે, પાછા એકલા ન આવે. એમને પણ મારા ખૂબ ખૂબ પ્રણામ. સાથે અહીંયા આવ્યા આલિદ્રાની અંદર તો હંમેશા આમે નવા હોય એટલે ખબર નહીં, રહેવાનો પ્રશ્ન જાગે. એટલે મારા નારાયણ બાપા મારા કહી ગયા મોતીમાં, એને ઘેરે તો અમે રહીએ, પણ કેટલો મહાન ભાવ. નથી હું એને ઓળખતી, નથી એ મને ઓળખતા, છતાં પણ ખબર પડી કે આપણે રહેવાની વ્યવસ્થા કરવી જોઈએ. આપણા ગામમાં આવે તો પ્રાચીથી પધારેલ મારા આદરણીય ડોક્ટર સાહેબને મારા ખૂબ ખૂબ પ્રણામ. એણે કીધું કે મારું આખું ઉપરનું ઘર ખાલી છે બેન, તમારે આવવું હોય તો તમે આવી જાઓ. માટે ખૂબ ખૂબ આવો ભાવ પ્રેમ બતાવનાર. દુનિયામાં બહુ ઓછા માણસો હોય, કારણ કે ભગવાનનું કાર્ય કોઈ એકલા વ્યક્તિથી નથી થતું, દરેકના સાથ અને સહયોગ દ્વારા થાય. અમે તો માત્ર 5 દિવસ રહીને જતા રહેવાના છીએ, પણ સદભાગ્ય ભગવાન આપે છે, એક નિમિત્ત આપણને બતાવે. હંમેશા ગુરુદેવ લખતા બેટા ભગવાન છે ને કોઈ માધ્યમ આશીર્વાદ આપવા માટે ગોતે છે. સીધું કોઈ વસ્તુ મળે નહીં, મળે ન મળે, માધ્યમ જોઈએ. એ માધ્યમ ભગવાન ગોતે, અને જેને સદભાગ્ય એમને આપવું હોય એ ગોતી આપે છે. માટે આ કાર્યની અંદર સૌનો, પૂરા ગામનો, અને કાલે તો મારા બાપા આજે કહેતા હતા આખું ગામ ભેગું થઈને નક્કી કર્યું કે મહાપ્રસાદ આખા ગામને જમાડવાનો. મહેમાનો તો આવે એને તો જમાડવાના, પણ આખા ગામને અમારે જમાડવા છે. કેટલો મહાન ભાવ આખા ગામનો જાગ્યો. તમારા સાથ અને સહયોગ દ્વારા આજે તમારા જ ગામની એ દીકરી, આજે મારી બધી બા એવું કહેતી હતી, મને મળ્યા ને જેટલા મળે એને કીધું હે ને કે મારી દીકરી હર્ષાના લીધેથી અમને આવું સદભાગ્ય, અમારા ગામને સદભાગ્ય મળ્યું. કારણ કે એનો સંકલ્પ જેવો તેવો નહોતો, અમને ખબર છે. અઠવાડિયું 10 દિવસ ના થાય ત્યાં સુભાષભાઈને ફોન કરાવે, જલ્દી કયો, તારીખ આપે. બેન બહુ અઘરું છે ગામમાં કાર્ય કરવું, પણ હું કરીને જ જંપીશ. જ્યારે આવો દ્રઢ નિશ્ચય હોય ત્યારે ભગવાનને પણ આવવું પડે છે. અને આજે તમારી દીકરી, આજે બધા પિયર વાળા આવ્યા છો ને, આજે જો તમારી દીકરી આજે સાથ અને સહયોગ કહેવાય ને કે મા બાપના સંસ્કારો હોય એ બાળકોમાં જોવા મળે છે, હે ને. માટે એવા મારા આદરણીય ભાઈ શ્રી રણજીતભાઈ, મારા આદરણીય ભાઈ શ્રી કેશુભાઈ, એમને પણ મારા ખૂબ ખૂબ પ્રણામ, ખૂબ ખૂબ વંદન. આવો સૌને મારા ખૂબ ખૂબ વંદન, ખૂબ ખૂબ પ્રણામ. કદાચ નામ બધાનું તો ના લઈ શકું, પણ સૌને પ્રણામ, સૌને મારા વંદન. આજે પ્રજ્ઞાપુરાણ કથાનો 4થો દિવસ. આલિન્દ્રાને એક સદભાગ્ય પ્રાપ્ત થયું છે. પરમ પૂજ્ય ગુરુદેવ કહેતા બેટા મને જ્યારે પોકારવામાં આવશે, મને બોલાવવામાં આવશે, મારું આવાહન કરવામાં આવશે, મારું સ્થાપન કરવામાં આવશે, ત્યારે હું સાક્ષાત પધારીશ, એનું વચન છે. આજે 4 દિવસથી એ આપણા ગામની ભૂમિને પખાડી રહ્યો છે એના પાવન ચરણોથી. આપણી ચારેય બાજુ એ ફરી રહ્યો છે. એ માં ભગવતી, મેં પહેલા દિવસે તમને કીધું હતું કે 2026 સુધીનો સમય અદ્ભુત સમય છે. અખિલ વિશ્વ ગાયત્રી પરિવાર શાંતિકુંજ હરિદ્વાર દ્વારા
જ્યારે 2026માં એક મહાન કાર્યક્રમ આખા વિશ્વ લેવલે જ્યારે થઈ રહ્યો છે. શું કામ થઈ રહ્યો છે? માં ભગવતીના 100 વર્ષ પૂરા થશે અને 1926માં જ્યારે હિમાલયની શક્તિએ પરમ પૂજ્ય ગુરુદેવને દર્શન આપ્યા હતા, ત્યારનો અખંડ દીપક અત્યાર સુધી હજી પણ પ્રજ્વલિત છે. એના 100 વર્ષ પૂરા થઈ રહ્યા છે. અને આ સમયની અંદર જે કાર્ય કરશે એ ધન્ય બની જશે. એની ઝોલીને ભગવાન છલકાવી દેશે. ત્યારે નસીબદાર છીએ આપણે કે ભગવાનનું આવું દિવ્ય કાર્ય આપણને પ્રાપ્ત થયું. ભગવાને જેને જેને પસંદ કર્યા સૌના સાથ સહયોગ દ્વારા આજે આપણું ગામ એક ધામ બન્યું છે. આમ તો આ ભૂમિ ધામ જ છે, હે ને? મારા જાદવભાઈને હું પૂછતી હતી પ્રાચી, હે ને? અને આજે તો મહાકાળના દર્શન અમે કરી આવ્યા સોમનાથ દાદાના. ભાલકા તીર્થ જ્યાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સ્વયં આવીને વસ્યા. સૌરાષ્ટ્રની સંસ્કૃતિ છે, સૌરાષ્ટ્રની ધરામાં એવી શક્તિ છે, આખું વિશ્વ વિચાર કરતું થઈ જાય. કેમ? જે કોઈ મહાન બની ગયા છેલ્લે ભગવાનને પણ અહીંયા આવવું પડ્યું, હે ને? દ્વારિકા એવા ભગવાન તમે જુઓ, સ્વયં ભગવાન મહાકાળ પ્રથમ જ્યોતિર્લિંગ સોમનાથ, હે? સોમનાથ દાદાના ખોળામાં તો બેઠા, પછી સાક્ષાત આપણે જોઈએ ધામ પ્રાચી. 100 કાશી જાઓ અને એકવાર પ્રાચી જાઓ એટલું ફળ પ્રાપ્ત થાય એવું ધામ. માં સરસ્વતીનો કિનારો, જે મહાનદીઓમાં ગંગા જમના સરસ્વતીનું જ્યારે વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે, તો અહીંયા રહેનાર કોઈ સામાન્ય આત્મા ન હોય કે તો ખરા. લોકોને દૂર દૂરથી આવવું પડે ને દર્શન કરવા. તો તમે કેટલા નસીબદાર છો, કેટલા સૌભાગ્યશાળી છો. આજે મારા ભાઈએ એ પણ વાત કરી, કુંતેશ્વર મહાદેવ પ્રાચીથી 1 જ કિલોમીટર દૂર છે. તમે જુઓ, ત્યાં જ્યોતિર્લિંગમાં કુંતાએ સ્થાપિત કર્યું છે. એના દર્શન કર્યા ખરા? તમે કર્યા છે? તો બહુ સારું કહેવાય. કદાચ ખબર ના હોય, અમને તો નહોતી ખબર, અમારા ભાઈએ આજે બતાવ્યું. એ બેન અહીંયા પણ એટલું તમે વિચાર તો કરો, આ ભૂમિના કણકણની અંદર એક શંકર એ કંકરમાં વસેલો છે. આ ભૂમિ એ તીર્થધામ છે. અને એમાં રહેનાર એના બાળકો આજે તો કઈ દિલથી, એમ સૌરાષ્ટ્રની દીકરી પિયરમાં તો દિલથી વાત કરી શકે કે નહીં? તો હું એટલું તો માગું કે અહીંથી જાઉં ને તો હું ખાલી નહીં જાઉં. દીકરી ખાલી જાય નહીં. જાય? જવા દેશો મને? આ બાજુ પૂછી, જવા દેશો મને? નહીં. તમે એમ કહેશો કે એને શું જોઈએ? મારે જોઈએ છે મારા વડીલો, મારા યુવાન ભાઈઓ, મારા દીકરાઓના વ્યસન જોઈએ છે. બસ મારે બીજું કાંઈ જોતું નથી. તમારો એક પૈસો પણ મને ના ખપે, પણ મારા દીકરાઓ, મારા યુવાન ભાઈઓ આવીને એમ કહેશે કે બેન અમે વ્યસનથી દૂર રહીશું. બસ કાલે પૂર્ણાહુતિમાં મારે બીજું કઈ જોતું જ નથી. એટલું આપશો કે નહીં આપો? હા કે ના તો કયો? હે? આપશે ને બાપા? હા. નહીં આપે? અરે આપશે. અને નહીં આપે ત્યાં સુધી હું જઈશ પણ નહીં. હું જઈશ નહીં અહીંથી ઊભી નહીં થાવ. હા, એ ગયા પણ આ નહીં જાય. માટે હું લઈને જ જઈશ, હે ને? લઈને જાય. શું કામ? તમે વ્યસન કરો કે ના કરો મને કોઈ ફેર પડવાનું નથી. પડશે? મારા ઘરમાંય ફેર નહીં પડે, મારા કુટુંબમાંય ફેર નહીં પડે, પણ તમને ફેર પડશે. તમારા ઘરમાં ફેર પડશે, તમારા કુટુંબમાં ફેર પડશે. કારણ કે તમે જરાક બહાર નીકળીને જોવો, હાહાકાર મચ્યો છે આજે. જરાક બહાર તો નીકળો. અને આજે અમે તો માત્ર માધ્યમ છે. મેં કીધું તું ને, ટપાલી છીએ. ટપાલી સમાચાર આપવા આવ્યા છીએ. પછી લખનાર જાણે ને વાંચનાર જાણે. ટપાલીની ફરજ છે કે સંદેશો આપીને જતો રહે, કાગળ આપીને જતો રહે. પછી લખનાર જાણે ને વાંચનાર જાણે. લેવા આવ્યો છે. આ આપણા ગામમાં 5 દિવસ ફરી રહ્યો છે. દુઃખ, દારિદ્ર, આધિ, વ્યાધિ, ઉપાધિ, તકલીફો
એ લેવા આવ્યો છે અને આપવા આવ્યો છે, આપણી જોલીને છલકાવવા માટે આવ્યો છે. અને જોલી ત્યારે છલકાશે કંઈક તો એને આપીએ, જે આપણા માટે નકામું છે, આપણા માટે ખરાબ છે, જે આપણને બરબાદી તરફ લઈ રહ્યું છે, એ તો આપી દઈએ ને. સારું ન આપો તો કઈ નહીં. મેં કીધું તમે આટલા પૈસા આપો, કીધું. બીજું કઈ માંગ્યું? શું માંગ્યું? જે ખરાબ છે, જે આપણા માટે સારું નથી, તમે ખાઓ એનો મને કોઈ વાંધો નથી, પણ તમારું ભવિષ્ય, નાના નાના બાળકો જે છે ને, એ તમે નહીં જોઈ શકો એટલી ખરાબ પરિસ્થિતિ ઘરમાં આવશે. આજે ને તો કાલે આ મારા શબ્દ તમને અહીંયા વાગશે કે આ સાચી વાત હતી. તમે તમારા બાળકોને નહીં જોઈ શકો, બરબાદ થતા તમારા બાળકોને તમે નહીં જોઈ શકો. માટે એક વિનંતી, એક પ્રાર્થના મારી છે ને આજે સદગુરુને પણ પ્રાર્થના કરીએ આપણે સૌ સાથે મળીને. 5 દિવસમાં આપણા હૃદયમાં એ શક્તિ પ્રવેશ કરે. બધે છે, ફોટામાં છે, ચારે. પરમ પૂજ્ય ગુરુદેવ કીધું, બેટા હું તો વ્યાપ્ત બનેલો છે, સૂર્યની અંદર આખા વિશ્વમાં વ્યાપ્ત છું, પણ આપણે ક્યાં જોઈ શકીએ છીએ? તો અનુભવ તો કરીએ હૃદયમાં કે એ છે. અને કઈક શક્તિ એવી છે જે મને ઢંઢોળી રહી છે. તો જરા ભાવથી સીધા બેસી, આંખો બંધ કરી, બે હાથ જોડી આવો. અંતરના ભાવથી આપણા અંતઃકરણમાં એમનું ભાવભીર આવાહન કરી પ્રાર્થના કરીશું. આયે ગુરુવર બિરાજીએ, કથા કહો મતિ અનુસાર, પ્રેમ સહિત આવાહન કરું, पधारिये माँ भगवती के साथ, पधारिये ऋषि सत्ता के साथ, आइए विश्वामित्र वशिष्ठ वाल्मीकि और व्यास, मानव मात्र के हृदय में भर दो प्रेरणा अपार, भर दो प्रेरणा अपार। बोले सदगुरु प्रज्ञा पुराण की युग ऋषि युग व्यास कीजे। 3 વાર જય ઘોષ બોલાય, કે વાર અવાજ આવ્યો ના આવ્યો ને? ના આવ્યો ને? તો જરા ભાવથી જય ઘોષ બોલે. ગઈકાલે કીધું તું ને, પરમ પૂજ્ય ગુરુદેવે કીધું, બેટા આપણે સિંહના બચ્ચા છીએ, અને સિંહના બચ્ચા શું કરે? ત્રાડ પાડે. હે ને? જ્યાં સુધી ત્રાડ નહીં પાડીએ ત્યાં સુધી દુનિયા તો નહીં સાંભળે, તો ભગવાન ક્યાંથી સાંભળે? અંતરના ભાવથી જેના નામનો જયઘોષ બોલીએ છીએ એની શક્તિ આપણી અંદર આવે અને આપણી ખરાબી દૂર ભાગે છે. માટે શરૂઆતમાં અને અંતમાં જયઘોષના માધ્યમ દ્વારા ભગવાનને પોકાર કરવામાં આવે છે. તો બોલીશું, આને હલાવો તો ખરા, આમ કે મને ખબર પડે. બોલીએ ને જરા ભાવથી. આજે તો શક્તિ, બોલી ફોનની બેટરી કેવી ચાર્જ થઈ જાય, તો આ બેટરીને 4 દિવસથી ચાર્જ કરવા મૂકી છે ને, તો હવે ચાર્જિંગનો અસર દેખાવી જોઈએ. જરા દેખાશે ને બા? હા, તો જરા જયઘોષ બોલીએ ભાવથી. હે ને? બોલે કૃષ્ણ કનૈયા. જો કોનો અવાજ આવે? મારા ભાઈઓનો. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. હે ને? બેનો અવાજમાં પાછી પડે જ નહીં. પડે કોઈ દિવસ? બે બેનો વાતો કરે, આખું ગામ સાંભળે. હે ને? તો ભગવાન પાસે પાછું નહીં પડવાનું. જરા ભાવથી જય ઘોષ બોલીએ. હે ને? આપણું મન પણ સ્થિર બને અને આપણી અંદર જે ખરાબી છે પણ દૂર ભાગે. જરા ભાવથી બોલે રામચંદ્ર ભગવાન, હનુમાનજી મહારાજ કી જય. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. સૌનું ભાવભર્યું સ્વાગત, સન્માન, સૌને મારા ખૂબ ખૂબ વંદન. પ્રજ્ઞા પુરાણ કથાના આજના 4થા દિવસને જોતા આપણી પાસેથી 3 દિવસ વીતી ગયા. પ્રથમ દિવસ કળશ યાત્રા, શોભાયાત્રા, પોથી યાત્રા, એની વ્યાખ્યા આપણે બીજા દિવસે સમજાતા. શું કામ કાઢવામાં આવે છે, એનો અર્થ શું છે? શોભાયાત્રા, પોથી યાત્રા એ જન્મો જન્મના મા બાપનો વરઘોડો છે. આજે દુનિયાની હાલત આપણે જોઈ રહ્યા. મારો ધર્મ, તારો ધર્મ, મારા ભગવાના, તારા ભગવાના, મારા ગુરુઆ, તારા ગુરુઆ, મારું મંદિર આ, તારું મંદિર આ. ધર્મ કોઈ વાડો નથી.